ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ? मैं इंद्रजीत सिंह एएसआई 125 नंबर कपूरथला में थाने सिटी फगवाड़ा तैनात सी। मिति 25/3 की गल होनी आ। कुछ बंदे फड़ के लियाते सी। SHO बलजिंदर सिंह सब इंस्पैक्टर ने सरबजीत लैके आया। वो बंदे ठीक नहीं सी, साह की बीमारी का आदी सी, बंदा चिट्टे का आदी सी, साह का मरीज सी। मैं मुंशी ने दस दिता भी मैं कहा बंदा भी इदा इदा भी तुसीं परचा देने कहने भी जे इनू कुछ हो गया फिर मुंशी कहता भी इन्हों भेज दो। मुंशी के कहते मुंशी ने भेज दिते, वड्डे मुंशी ने वो सारी बलजिंदर सिंह मली ने SHO को दसिया भी इदा इंद्रजीत ने बंदे छड्डते। SHO साहब आ गया, मेरी पुछगिछ हुई, मुंशी मुकर गया। SHO साहब कहते बंदे लैके आओ, दो होर तो सी। असीं सुभाष नगर गए तो SP साहब ने 4 बंदे रोके असीं नाके ते। असीं वो नाके ते थाने लाए, SHO साहब ने दसिया। SHO साहब कहते तो SP साहब ने रोके, तुसीं 2 होर बंदे लैके आओ। असीं मैं तरसेम सब इंस्पैक्टर मेरे नाल ड्यूटी सी ते छोटा मुंशी धारीवाल तो असी गड्डी लैके मैं अपने मोटरसाइकिल से गड्डी लैके असी ईजी डे के मूहरे नाका ला लिया। 2 बंदे आए जो सानू देख के पिछे मुड़ गए। जिधर तरसेम सिंह खड़े सी उन तरसेम सिंह उन्होंने रोक लिया तो गड्डी च बिठा के थाने लाए। थाने लिया के परचा दे दिते तो उन्हें 188 का। तो उन्होंने जो एक बंदे दे जीजा साला सीगा उसकी पुछगिछ लिखा वो एड्रैस माड़ा जिहा गलत हो गया। मैं तरसेम नूं भेजा सब इंस्पैक्टर नूं भी जा इहदा एड्रैस सही करिया। तो मैं इधरों मैं क्या गिरफ्तारियां जिहड़ियां पाईयां उन्हां ते सैट कर दिंदा। इन्ने च इहनूं सरबजीत कोल बैठा सी, सिविल कपड़िया च उन्हें शराब पीती हुई सी। उन्हें वो मारकुट करनी शुरू करती। तो अमनदीप की वाइफ कोल सी तो उन्हें उन्हें भी मिसबिहेव किया। तो मैं छुड़ाने की कोशिश की। इन्ने च अशोक रीडर SHO साहब का वो आ गया, उन्होंने भी मारकुट की। किन्ने बजे का टाइम सीगा जो कुटमार की? कोई 10:30-11 बजे का टाइम रात का। हाँ जी। यानी कि ਜਿਹੜਾ ASI ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ दारू पीती हुई सी। ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਵਿੱਚ? लेडी की कुटमार तो नहीं हुई, लेडी ने मिसबिहेव किया, उन्होंने गाल कढ़ती। ਤੇ ਅੱਗੇ 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 ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ? तो सवेरे उत्थे लड़ाई चलती सी। एक कॉल आ गई लेडी की कि लड़ाई हुई। SHO साहब का फोन आया भी तू उत्थे जा, तेन मैं मैसेज सेंड किया। मैं कहा जी मेरा मैसेज खुलता नहीं, तो मैंने नंबर लिखा दो। मैं नंबर लिखाया, मैं जोशिया महल्ले गया, उत्थे लड़ाई होंदी नहीं सी। मैं फिर भी पुछगिछ की, उन्होंने वीडियो देखी। वो कहती भी साडे ताए ने सानूं गालां कड्ढियां नाल भरावां ने। मैं ताए नूं ते ताए दे मुंडे नूं थाणे लै आया। थाणे लिया के मैं चलो मैं तुहानूं सवेर दा टाइम दूंगा, लिखती दूंगा भी तुसीं लड़ोगे नहीं घरे जाके। तो मैं SHO साहब ने दस्सिया, कहंदे इन्हां दी 57 कर दे। मैं कहा मेरे कोल दरखास्त तो कोई नहीं, मैं 57 किद्दां करां, ना मदई पार्टी मेरे कोल आ। तो इन्ने च उन्हें एक कॉल आ गई भी गुप्ता पैलेस के मूहरे XUV गड्डी पलट गई आ। मैं तो तरसेम सब इंस्पैक्टर सी दा उत्थे नूं दौड़ गए। तो साडे मगरों SHO साहब ने फोन करके उन्हीं बंदे भेज दिते। तो सवेरे 5 बजे मैनूं SHO साहब की कॉल आती भी बंदे किने भेजे। मैं कहा जी तुसीं भेजे, असीं तो बंदे भेजे नहीं। मैं जो असीं थाने वापस मुड़े तो बंदे है नहीं सीगे। तो मैनूं कहंदे भी तुसीं इदां करो वर्दी पा के आओ, दिल्ली जाना तुसीं ड्यूटी ते। तो मैं दिल्ली चल गया। दिल्ली जाना सी ते वो बंदे आ गए 8-9 बजे नाल। दोनों पार्टियां आ गई, दोनों पार्टियां ने दरखास्त दी जो ASI रंजीत नूं मार के मुंशी ने कर दी भी ASI रंजीत मार जिहड़ी इहदी कार्रवाई करेगा। SHO ने उन्होंने दरखास्तां ते कटिंग करके मेरा नाम लिख दिता भी इंद्रजीत कार्रवाई करेगा। तो मैनूं कहंदे भी तू पहला 57 करेगा तो फिर दिल्ली जाएगा। मैं कहा जी मैं कर दिंदा। तो वो बंदे कोले फिरदे सी, कोले सी। तो मेरे नाल पब्लिक के विच मिसबिहेव किया। तू इन्हां दी तलाशी क्यों नहीं लई, तू इन्हां नूं हवाला च क्यों नहीं दिता। मैं कहा जी दे देना, हवाला च देने की लोड़ नहीं, मैं इन्हां दी पुछगिछ लिखनी है, बारे बार लिख लेनी है, इन्हां दी गिरफ्तारी पाउणी है। तो जद तक बलजिंदर मल्ली सब इंस्पैक्टर मैडम मल्ली उन्होंने मेरी हैल्प करने लिए आ गए। मुंशी कहना मैं कर दिना मैं तेरी हैल्प। तो कुलवंत सिंह जिन्होंने मेरे नाल दिल्ली जाना सी, वो मैनूं कहंदे दिल्ली जाना जल्दी कर। मैं कहा मैं हुण पेश कराऊंगा, पेश करा के SD साहब तो 12 भी वैसे 1 भी फस सकदा भी दिल्ली का तुसीं होर बंदा लै जाओ, नहीं तू ही जाएगा। मैं वो पिछे कार्रवाई रंजीत सिंह नूं दे के ते मैं चल गया दिल्ली नूं। तो दिल्लीों वापस आना तो मैनूं मुंशी का असीं दिल्लीों 27 तरीक नूं सवेरे 7 बजे ना आउने वापस। मैं 8:30 बजे सुत्ता पिया सी ते मैनूं मुंशी का फोन आया भी दादा तेरी सस्पेंड की रबड़ पाती आ ते तैनूं रवाना पुलिस का लैंदा करता SHO साहब ने। जबकि मैं किसी ने मिसबिहेव किया नहीं, ना मैं किसी की मारकुट की। जिन्हें मारकुट की वो बैठे। मैं 27 नूं आके SHO साहब नूं दस्सिया, मैं कहा जी जिहड़ी मारकुट की तुहाडे रीडर ने तो सरबजीत ने की आ, बट मेरी किसी ने सुनी नहीं। थाने 2 GO लगे आ, किसी ने मैनूं पुछया नहीं भी हाँ तू इदां कीती आ। मेरे नाल सरोसर धक्का करके तो मैनूं सस्पेंड करके मेरे लैन चलवानी कर दी। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਸੇਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਤਰਸੇਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬੋਲੀ ਆ ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਜਿਸ਼ ਰਹਿਤ
ਜਾਣ ਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਪੂਜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਆ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਬਸ ਆਹ ਮੈਟਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਜੂ ਗੋਲੀ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ ਵਾਸੀ ਪੀਪਾ ਰੰਗੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਡੋਨੀ ਸੀਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਡੋਨੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੂ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤੋਂ ਖੇਤੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਥੜਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਥਾਣੇ, ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਜੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਡੋਨੂ ਤੋਂ 2 ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਬੇਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ 6S ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੂ ਸੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਡੋਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਟੀਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਾਏ ਟੀਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ 50,000 ਦੇ 30,000 ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਔਰ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਸਾਰਾ? ਗੱਡੀ ਦੀ 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਧ ਸੀ, ਸੱਜੇ ਕੰਧ ਸੀ, ਖੱਬੇ ਪਿੱਲਰ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੋਈ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, PV 46 ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਔਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂਹਰੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਹੀ ਟਾਇਰ ਲਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਕੱਸੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਟੋ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜਦ ਤੇ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿਓ ਚਾਬੀ, ਗੱਡੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟੋ ਲੈ ਕੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਰਸਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਤੀ। ਥਾਣੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਕੇ ਮਾਰੇ, ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕਢਾਤੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਨਾਭੇ ਰੋਟੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮਾਣਿਓ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਥਾਣੇ ਪਈ ਆ, ਅਲਮਾਰੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। 7 ਵਜੇ ਲਾਸਟ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, 9 ਵਜੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਥਾਣੇ ਆਇਆ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਨਾ ਮੱਲੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 9:20 ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਰਹਿਣਾ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਪੈਗ ਲਾ ਲਏ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦਾ ਮੱਲੀ ਦਾ 9:50 ਤੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਚਾਬੀ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲੂਗੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਪ ਦੇ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 9:55 ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ 9:55 ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੈਗ ਲੱਗਾ ਆ, ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਆਏਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਸਵੇਰੇ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਗੱਡੀ ਨਾ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਥਾਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਮੱਲੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਬੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਠਾਂਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਟੋਟਲ 3500 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਉਹ 3500 ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਖਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਗੇਅਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਉਹ 3500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਵੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਗੱਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਚਾਬੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਚਾਬੀ ਮੰਗਦੇ ਆਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ LCD ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਜਿਹੜੀ LCD ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੂ ਇਲੀਅਸ ਗੋਲੀ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ LCD ਵੇਚੀ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਮਹੱਲੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਾਮ ਬਾਬੂ ਲੱਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਰਸ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ LCD ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ LCD ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ 'ਚ ਪਾਈ ਕਿ ਜਮਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ LCD ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਆ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਸਪੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਡਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਹੋਈ? ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸੈਨ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਉਹ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਝੂਠੀ, ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ IG ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ। ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਿਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 188 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ 188 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਏਐਸਏ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਏਐਸਆਈ ਸਰਬਜੀਤ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਟਲੀਸਟ ਹੁਣ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਲੈਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸੀ, ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਾਏ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਜਿਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸਰਬਜੀਤ ਏਐਸਆਈ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ? ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਫਗਵਾੜਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੀਡਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਯੋਗੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਗੇ ਇਹ ਦੋ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ? 9:30-10 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, 11-11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮੇਬੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਸੀ, ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ਹੱਬੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਬੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਐਸਪੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਟਰ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਮੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਸਰ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਏਐਸਆਈ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਿਟਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਕਟਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਏਐਸਆਈ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਏਐਸਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗੱਲ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੋਈ 3000, ਮੇਬੀ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 3000 ਖਰਚਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖੁੰਦਕ ਰੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਭੱਜੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਆਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ 2 ਬੰਦੇ ਫੜੇ, ਉਹ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਈ ਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ? ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਰ ਆ ਉਹਨੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਓਵਰ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਐਸਪੀ ਫਗਵਾੜਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ, ਕੀ ਮੋਰੇ ਰਿਐਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਵਨ ਮੈਂ 181 ਤੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਕਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਰਿਟਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ,
ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਡਮ